This is truly a global event. It's becoming a historical event here from the heart of London. રાજ, તમે હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટની વાત કરી. આ દિવસનું જે હિસ્ટ્રી છે, ઇતિહાસમાં સોનાના અક્ષરમાં લખવામાં આવશે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હાથે આવું મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે. Pramukh Swami Maharaj doesn't belong to anyone, not just the Swaminarayan faith, but to the world as a whole. We see Pramukh Swami Maharaj now approaching the entrance. ભવિષ્યની અંદર મોટું મંદિર થશે. સરકાર આપણને જગ્યા આપશે, કઈ મંદિર કરો. બ્રહ્માંડ આખું સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે, સત્સંગ થયો, સ્વામી શબ્દ મૂક્યો છે. મોટા પૂરા વચન ખાલી પોતાના નથી, એ બધા સિદ્ધ જ થવાના. આપણે બંધ કરવું પડશે. ત્રણ શિખરનું મંદિર મંદિરમાં આવશે. બધા યુરોપિયન કેટલા લો આવશે, જોજો તમે. આ તો આ માછે ને એટલું આવશે. એટલા હરિભક્તો, એટલા સંતો, એટલા હરિભક્તો, બધા સત્સંગ બહુ થયું એટલે બધા તેડાવે છે. પણ હવે દવાનું જોગ ના આવે તો આ સંતો દ્વારા, પ્રમુખ દ્વારા દવાનું ધર્મ થશે. Pramukh Swami Maharaj, the creator of London Mandir. This was the first of its kind. શ્રીજી મહારાજ સંકલ્પ લઈને આવ્યા, પશ્ચિમ તરફ દ્રષ્ટિ કરી. ભવિષ્યની અંદર મોટું મંદિર, મોટું મંદિર, મોટું મંદિર. મોટા પૂરા વચન ખાલી પોતાના નથી, એ બધા સિદ્ધ જ થવાના. જોગી મહારાજ કહે છે કે આ મંદિરનું પગથિયું ચડવું એ પણ બહુ મોટી વાત છે. સ્વામી કહેતા પથ્થરો પણ સત્સંગ કરાવે છે. સોનાના સિંહાસન અને સોનાના કળશ સહિત ભગવાન શ્રીજી મહારાજ, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ સાક્ષાત પોતે બિરાજીએ છે અને ડંકો વાગીએ છે. તો એવું એક મહાન યુરોપની અંદર તીર્થ સમૂહ મંદિર થવાનું છે. હરિભક્તો મહારાજને એમને બળ આપ્યું છે અને એ બધા જાત વેચીને પણ આ મંદિર કરશે. હૃદયના પ્રેમથી આ મંદિર થયું છે, સમર્પણ ભાવનાથી થયેલું છે. આપણે ન ધારેલું, ન કલ્પેલું એવું સુંદર મંદિર બન્યું. ભગવાન સાક્ષાત બેસી ગયા. Pramukh Swami Maharaj, the creator of London Mandir. This was the first of its kind.
Planet Earth. Over its 3.5 billion years of existence, it has been home to a vast array of buildings, structures, and monuments. As millennia passed and humanity emerged, we as a species have made unprecedented advances. Generations upon generations from ancient time to the present have built the highest, deepest, largest, and grandest. But despite these advances, a quest for lasting peace and inner fulfillment has loomed since time eternity. It is for this higher purpose that humanity erected places of worship, structures that not only satisfy our physical needs and material desires, but that aim to fulfill the needs of our soul. Places that enable us to seek a connection not just with one another, but with the divine. Which is why, amidst the vast constellation of buildings that cover the surface of our earth, humans of different faiths and traditions have created these spiritual havens. Amidst this vast plethora of majestic, divine, and inspiring places of worship lies a jewel, a footprint of God, located in one of the world's most renowned, vibrant, and cosmopolitan cities, London. Welcome to BAPS Sri Swaminarayan Mandir in Neasden, northwest London, popularly known as Neasden Temple or London Mandir. It is a place of worship grounded in the millennia-old teachings and traditions of the world's oldest living faith, Hinduism, and is dedicated to and ultimately inspired by one of its principal deities, Parabrahma Purushottam Bhagwan Sri Swaminarayan. Bhagwan Swaminarayan manifested on earth more than 200 years ago, and himself created 6 majestic mandirs in India to establish spiritual moral living. These temples are beautiful expressions of the highest faith of humanity in the divine. This glorious Vedic tradition of mandir building was continued by Bhagwan Swaminarayan's spiritual successors, including His Holiness Shastriji Maharaj, the founder of BAPS Swaminarayan Sanstha. The 5th Guru in that spiritual lineage, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, created Neasden Temple in London. When it opened in 1995, Neasden Temple was the first of its kind, the first traditional Hindu stone mandir to be built on Western soil, making it truly groundbreaking and pioneering in so many ways. Since then, Neasden Temple has become an acclaimed landmark of London, an integral part of the religious landscape of Great Britain, and a beacon of Hindu heritage around the world. But behind its extraordinary craftsmanship and growing international stature is a story even more striking, the story of its creation. A story of sacrifice, devotion, and divine inspiration. And at its core is one individual, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, a unique spiritual personality who has been hailed as one of the great religious leaders of our times. The London Mandir represents just one of his thousands of creations, but it serves as a perfect reflection of his vast legacy and work that will be remembered, respected, and appreciated for generations to come. Because when unraveling the story of the creation, London Mandir, we find the glory of its creator, Pramukh Swami Maharaj. So more than just a retelling of the history of London Mandir, this documentary serves as a gateway to deeply understanding Pramukh Swami Maharaj,
it is a humble tribute in his centenary year to honor a life that touched, transformed, and inspired millions. As with everything in the life of Pramukh Swami Maharaj, our story begins with his gurus. In the year 1950, Shastriji Maharaj blessed Mahendra Bhai Patel, Purushottam Bhai Patel, and a few other devotees who began to meet occasionally for satsang in London. After the passing away of Shastriji Maharaj in 1951, Yogiji Maharaj, the new guru of BAPS, blessed Dayabhai D. Meghani to go to London and continue practicing satsang there. Through his many letters, Yogiji Maharaj lovingly nourished the satsang in the UK, leading to satsang assemblies beginning at the house of Prahlad Bhai in Seymour Place, near Baker Street in central London. Then, in 1970, Yogiji Maharaj went to Africa. Accompanying him was 48-year-old Pramukh Swami. He was the Pramukh, or administrative head of BAPS, whilst Yogiji Maharaj was the Guru, the spiritual head of BAPS. While they were in Africa, devotees from the UK began inviting them to bless the UK. Discussions began, and it soon became a possibility. Yogiji Maharaj and Pramukh Swami could grace Britain for the first time and sow the seeds of something that would be truly transformational. But Yogiji Maharaj requested them to first find a property for a mandir. જસભાઈ, હે કોણ? પ્રહલાદભાઈ? હા, કો જય સ્વામિનારાયણ. હા, શું કેમ? જે હોલ લેવાનો છે હા. એ લઈ લો. એમને મતભેદ ક્યાં થયો છે હા. કે ફેમિલી પણ લેવું જોઈએ, એટલે કે આપણે હોલ લેવાની જે વાત છે હા, એ લઈ જ લેવાનો છે. હોલ લઈ લેવાનો છે. હા. હોલ છે ને એ આપણે લઈ જ લો. એ તો તમે આવી નગર આવવાનું એ સારું છે. મને હોલ તો લઈ લો ને નક્કી કરી નાખો, અને મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા ન્યા જ કરવાની છે. હવે આમાં પ્રમુખ સ્વામી બોલે છે. પ્રમુખ સ્વામી બોલો. હેલો પ્રહલાદભાઈ, આ બાપાએ વાત કરી ને, એટલે બાપાએ જ કહ્યું કે હવે હોલ છે લઈ લેવાનો છે, અને એ અંગેનો ટેલિગ્રામ અમે કરી દઈએ છીએ અત્યારે. હા, હા, બરાબર ને? હા. અને બાપાના ઉતારાનું પણ જો તે સારું હોય એ તમારા મંડળ કમિટી ત્યાં નક્કી કરે હા. એ પ્રમાણે જ કરવાનું છે. હા, બીજા કોઈના કાગળ હોય, આગુ પાછું હોય એ રીતે નહીં, પણ તમને બધાને અનુકૂળ લાગે એ રીતે, બાપાને બધી રીતે અનુકૂળ હોય, બધા લાભ લઈ શકે એવી રીતનું હોય, અહીંયા ગોઠવજો. હા, ભાઈ તમારા બધાને અનુકૂળ એ રીતે ગોઠવાનું છે. હમ્પિંગ કરજો. બધાને મળીને હા. બધાની જે જે વાત હોય એ સાંભળીને પછી બધાને ઠીક લાગે એ રીતે ગોઠવાનું છે. હા, હા, બધા મળીને કામ કરજો. સ્વામી કે બધા મળીને કામ કરજો. હા, જો બાપા થોડીક વાત કરે, બાપાના આશીર્વાદ લઈ લો. લો, તમને આશીર્વાદ આપીએ છીએ. પ્રહલાદભાઈ, હવે સ્ટ્રોબેરી કામ થઈ જશે. અને ટેલિફોન તમે આજે કર્યો, તમારી વાત જોતા હતા કે ટેલિફોન આવે તો આપણે ગોઠવણી કરીએ. હવે નહીં વાર લગાડતા, એનો હોલ લઈ લો અને એનો દસ્તાવેજ કરી નાખો. Yogiji Maharaj and Pramukh Swami had promised to come to the UK, but only if a property for a new mandir could be acquired. With an intense desire to host their beloved Guru in the UK, the devotees searched all over London for a viable site. They eventually found one, an old disused church in Islington, North London. Now that the new mandir was possible, Yogiji Maharaj's visit to the UK was confirmed. એ રીતે બાપાએ કબૂલ કર્યું કે હા આવીશું. બાપાના મનમાં એ હતું કે આ બધા ભક્તિ કરશે, સેવા કરશે, આગળ વધશે, એટલે બાપાને જવું હતું. હવે સ્ટ્રોબેરી કામ થઈ જશે. હવે તૈયારી કરો, હવે વાર નથી. કાલે 4 વાગે ઉઠો, ક્યાં પ્લેનમાં ઉતરીશું. આશીર્વાદ ખૂબ થશે અને ડંકો વાગશે. ડંકો તમારે આપણે જે પ્રોગ્રામ કર્યો છે ને એ પ્રમાણે આવીશું ને તમને રાજી કરશું, ને તમને ખૂબ રાજી કરવા છે. અને એન્ટેબેથી પછી પ્લેનમાં બેસી લંડન જવાનું હતું, અને એન્ટેબે ઉપર આખું આફ્રિકા
બધા હજારો હરિભક્તો બધા ભેગા થયેલા અને એ રીતે બધા બાપાની વિદાય માટે બધાને એ રીતે ઉમંગ તો હોય અને સાથે એમ પણ હતું કે હવે બાપા ક્યારે આવશે, પણ બહુ બધા ભક્તો આવેલા અને સ્વામીશ્રી ત્યાં આગળ પછી તે વખતે પ્લેનમાં બિરાજમાન થયા અને ત્યાંથી એન્ટેબેથી અમે ઉપડ્યા. તે વખતે V.H. પટેલ હતા ને આપણા અરમાન કાકાના, એ બધી વ્યવસ્થા એણે સારી કરી હતી. એટલે આપણને કે સંતોને કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને યોગી મહારાજને કોઈ તકલીફ પડી નહોતી. પછી ત્યાં આગળ યુરોપ આવ્યું રીતે અને ત્યાં પાયલોટે જાહેરાત કરી પ્લેનમાં કે આજે તમે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છો કે આજે બહાર છે ને દિવસ એકદમ બ્રાઇટ છે, આજે ખુલ્લો દિવસ છે આજે. યુરોપની ધરતી ઉપર યુરોપની ધરતી આ બાપા યુરોપની ધરતી. હવે થોડીક વાર પછી જર્મની બાપા આવશે. જર્મની આવશે. હા, ઉપર થઈને જવાના બાપા. જર્મની ઉપર થઈ ક્રોસ કરી આખું અને ફ્રાન્સ ઉપર થઈ બાપા, ફ્રાન્સ ઉપર પછી લંડન પહોંચી જશે. 3 દેશ ઉપર ગયા. 3 દેશ ઉપર ગયા. હા, અરે 3 દેશ તો હાલત થઈ જાય. પ્રમુખ સ્વામી થોડી વાત કરો તમે, નૈરોબી જઈને બધાને કહીએ ને. બાપાએ કરીને પણ મારે પછી શું વાત? થોડી વાત કરો ને. બાપાએ કરી પછી બધી આવી ગઈ ને એમાં બધું લાંબી શું વાત? કહો અત્યારે ક્યાંથી જઈ રહ્યા છે. હા, એ તો કોણ આ ખબર. આ તો આપણે સ્વિટરલેન્ડ માંથી આપણે જઈ રહ્યા છે અને બાપાએ એમના ભજન કીર્તન ખૂબ સારી રીતે ગવડાયા અને અનુભવી આનંદમાં માનકીએ ચડ્યા અને પોતે બહુ હાથમાં લટકા કરી અને સર્વને આનંદ આપ્યો. બાપા જરા આંચકા આવે છે તમને? આ તો આ તો અક્ષરધામ જેવું ભલે, અક્ષરધામ જેવું ભલે આવું ભલે અક્ષરધામ નો આપડે તેડવા આવશે એવું ભલે સર્વોપરી છે. કેવું નિરાતે બે છે, હાલું જ જાય છે. કટ 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 કટ. બાપા 5 કલાક જતા રહ્યા, ખબર પડી તમને? ગુસ્સા બંધ હોય ગયો. હા, ગુસ્સા બંધ ગયું. ધડાકા બંધ પહોંચી જશે નહીં ગુરુ. 1 કલાક એક સાહેબ સાહેબ જાઓ છો, જાઓ સાહેબ આવા બોલાવે એને બાપા આશીર્વાદ કેજો. આઈ બ્લેસ યુ કેજો. આઈ બ્લેસ. I am blessing you. He says he's blessing you. Thank you, thank you. હલાદે પણ નવ છોડ્યો દે પણ નવ છોડ્યો ને જતા તતણું સગ પણ તો આવી જાવ. બરોબર, શું ખાયું ને? શું ખાયું ને? બરોબર, ઊંઘ આવી ગઈ હતી? આરામ લીધો ને? બસ આરામ છે એટલે આ દરિયો છે. બાપા ઉતરે છે, હવે તો નીચે ઉતરે. એકદમ લંડન માં બેસી ગયા આપણે. એકદમ લંડન માં આવી ગયા. લંડન ઉપર છે અત્યારે. ઇંગ્લેન્ડ પ્રદેશમાં આવી ગયા. ઇન્ડિયા, ઇંગ્લેન્ડ જે આપણો દેશ છે એમાં આવી ગયા. ફ્રાન્સ ને છોડીને આગળ આવી ગયા. ફ્રાન્સ ની વચ્ચે 22 માઇલ બોલી આવે છે. ચેનલ આવી, ઇંગ્લિશ ચેનલ આવી. હવે ખાડી જયારે કહીએ ને આપણે મોટી બસ એની ખાડી જે આવે છે એ પોતે તૈયાર કરેલી. હવે આ લંડન ઇંગ્લેન્ડ નો પ્રદેશ આવે એમાં લંડન આવી જશે. જો બાપા લંડન, બાપા લંડન જો. જો આ લંડન, આ દેખાય લંડન. બહુ મોટું હોય લંડન. આવ્યું સાંજે દેખાય છે. 15-20 મિનિટમાં આવશે. Saturday, 23rd May 1970. A day that will be forever remembered in the annals of BAPS history. At 5 p.m., Yogiji Maharaj, Pramukh Swami and Mahant Swami set foot on British soil for the very first time. Almost 2 centuries previously, Bhagwan Swaminarayan had looked to the west from the Indian village of Chapaya. Today, for the first time in history,
the Western world was being blessed by the Satpurush, through whom Bhagwan Swaminarayan lived and worked. Alongside Yogiji Maharaj, the city of London was seeing another person for the first time, a humble individual of 5 foot 4 inches, with a distinctive red mark on his nose and a thick black beard, who walked briskly yet quietly, preferring not to draw attention to himself. On that day, the UK could hardly imagine that this young, unassuming 48-year-old sadhu, affectionately called Pramukh Swami, would, in time, gift it with a national landmark in the form of a magnificent traditional mandir. અને એ પ્રમાણે પછી યોગી બાપા અહીંયા પધાર્યા અને પ્રફુલભાઈએ પણ ખૂબ બધી મહેનત કરેલી. બહુ એરપોર્ટ ઉપર ખૂબ સારું સ્વાગત થયું. બધા પ્રેસ રિપોર્ટર હતા, બધા આવેલા. એ લોકોએ પણ બાપાનો ઇન્ટરવ્યૂ ત્યાં આગળ લીધેલો અને પછી સીધા અમે આપણે અરવિંદભાઈને ઘેરે ડોલીસથી લાવ્યા. અને એ વખતે પછી બાપા પોતે ખુરશીમાં બેસતા, એટલે અમે પાછળ ડેકીમાંથી ખુરશી કાઢી અને દરવાજા પાસે લાવ્યા. તો સ્વામી કહે કે મારે તો આ ધરતી ઉપર પગ મૂકો છે, ખુરશી લઈ જાઓ. આખું બ્રિટન પવિત્ર થઈ જાય. એટલે બાપા ઉતરે એમ મેં કહું, બાપા તમે આવ્યા છો, લાખો માણસોના દર્શન તમારા જમીનથી થઈ જશે, પવિત્ર એકદમ બધું ફરી જશે. એટલે ખુરશી એ પાછી કાઢી અને બાપા સીધા જ કારમાંથી નીચે ત્યાં અરવિંદભાઈના ઘરની સામે જે રસ્તો હતો ત્યાં સ્વામી ઉતર્યા, ત્યાં પોતાના ચરણારવિંદ મૂક્યા. એટલે બાપા ઉતર્યા, ચાલ્યા, પછી તો બેઠા જ નહીં વ્હીલચેરમાં, સીધા ઘર સુધી, ઘરમાં. While in London, Yogiji Maharaj resided in Neasden at the home of Arvind Bhai Guru, where he blessed everyone with his daily darshan and labh. During his stay, Praful Bhai Patel and the devotees organized 5 grand assemblies all over London to celebrate Yogi Jayanti. Yogiji Maharaj, along with Pramukh Swami and Mahant Swami, travelled to Banbury, Loughborough, Leicester, Luton and Kent to bless devotees and conduct sabhas. It was the first time Pramukh Swami was meeting devotees in these towns and cities, where one day he would come to consecrate mandirs of their own. As London was to be the home for many devotees, Yogiji Maharaj decided to bless the River Thames by bathing Hari Krishna Maharaj in its waters. In this way, he blessed the homes of devotees, graced sabhas and celebrated festivals. But of course, the main purpose of his visit to the UK was to inaugurate a mandir. That purpose was fulfilled on 14th June 1970, a day that will be forever remembered by Hindu devotees in the Western world. The inauguration of the first ever BAPS Swaminarayan Mandir in the West, and one of the first Hindu mandirs in the UK. The address was 77 Elmore Street, Islington, London.
આજે લંડન શહેરની અંદર શ્રીજી મહારાજ મૂળક્ષેમતી ગુણાતીતાન સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ ની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા એટલે શું? આપણા બધા મનોરથો પૂરા કરે અને આપણે જે સંકલ્પો અહીં ધારીએ એ મહારાજ આપણને શાંતિથી આપણો સંકલ્પ પૂરો કરે. આ લોક ને પરલોક નો બે, આ લોક નો તો કરે જ છે, પણ પરલોક નો જે અક્ષરધામ એની પ્રાપ્તિ આપણને કરાવે. આ તો સર્વોપરી વાત થઈ છે. સર્વોપરી ધજા ફરક છે. આ મહારાજ સ્વામી ધજા ફરક છે અને ધજાના જે દર્શન કરશે એનું પણ કલ્યાણ થઈ જશે. ખૂબ આશીર્વાદ છે. આ ધજા સામાન્ય નથી. અક્ષર પુરુષોત્તમ ની ધજા છે, સ્વામી મહારાજ ની ધજા છે. એના જે દર્શન કરશે, આ માર્ગે હાલશે, એનું પણ કલ્યાણ થઈ જશે. આ કઈ ઓછી વાત નહીં કે આ લંડન શહેર ની અંદર પડઘો પડ્યો. અમારા ભારત દેશમાં પણ પડઘો આજે 4 ગણો પડશે. લંડન છે વાહ વાહ એમ બધા વાહ વાહ કરશે. આવી પ્રાણ વેદોક્ત મંત્ર થી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી. લંડન ની અંદર મહારાજ કે હું બેસી ગયો છું, કોઈ ફકર આપશો માં અને તમારા બધા મનો પૂરા કરીશ, એવા અમારા અંતરના રૂડા આશીર્વાદ છે. અને મહારાજ આવ્યા પરચાય પણ આપશે અને હવને સુખી આપશે, દરેક નું કામ કરશે. જો આ તો સૌ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મોટા મંદિરમાં જેવી થાય શિખરબંધમાં એવી જ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે. એમાં એક પણ રોમનો ફેર નથી, જો અમારો વિશ્વાસ હોય તો. અને એ રીતે ખૂબ ધામધૂમથી અહીંયા પ્રતિષ્ઠા થયેલી. અને એ વખતે બાપા બોલ્યા હતા પણ ખરા કે અહીંયા આગળ આપણે શિખરબદ્ધ મંદિર કરવું છે. અત્યારે તો આપણે આ નાનું મંદિર કર્યું, પણ આપણે અહીંયા શિખરબદ્ધ મંદિર કરવું છે એવું યોગી બાપાએ ત્યારે ત્યાં આગળ સંકલ્પ પણ કરેલો. ભવિષ્યની અંદર મોટું મંદિર થશે. સરકાર આપણને જગ્યા આપશે, કઈ મંદિર કરો. એવો મહારાજનો સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશીર્વાદ. અને આ જોગી બાપાનો સંકલ્પ કે અહીંયા ખૂબ સત્સંગ પડે. આપણે જોતા ઇસ્લિંગ્ટનમાં મંદિર લીધું, બહુ નાનું હતું. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે આ તો તમને નાનું પડશે, સત્સંગો ખૂબ હશે, આથી મોટી જગ્યા જોશે. તે દાડે બોલેલા, પ્રતિષ્ઠા કરી અને સભા થઈને તરત બોલ્યા હતા. મોટા પુરુષોને બધો ખ્યાલ છે કે ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, કેમ થવાનું છે. તે વખતે યોગી બાપાએ કહ્યું હતું, તે વખતે મનાય એવું નહોતું. ખરેખર લંડનમાં તે વખતે તો કલ્પના બધી લંડનની કોઈને ના હોય. ત્યાં લંડનમાં આપણું ક્યાંથી તે મંદિરનો વિચાર પણ થઈ શકે. જો કે આપણા એવી આપણો સત્સંગ કેવો બહુ કોઈ જોરદાર હતો નહીં, થોડા હરિભક્તો હતા અને એ પણ બિચારા સામાન્ય સ્થિતિના, એટલે ત્યાં તો કંઈ થાય નહીં રીતે. કારણ કે આમાં કેવું હતું કે યોગી બાપા હંમેશા જ્યાં જાય ત્યાં આગળ મોટા સંકલ્પ કરે કે અહીંયા આગળ મંદિરો કરવા છે, અહીંયા સત્સંગ વધારવો છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. એમ આપણે ગામો ગામ સ્વામિનારાયણ ધર્મ પ્રચાર કરવો અક્ષર પુરુષોત્તમ એ શ્રીજી મારી આજ્ઞા છે કે બ્રહ્માંડ આખું સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે સત્સંગ થયો. સ્વામી શબ્દ મૂકતો છે. મોટા પૂરા વચન ખાલી પતરા નથી, એ બધા સિદ્ધ જ થવાના. આખું બ્રહ્માંડમાં ઇંગ્લેન્ડ આવ્યું કે ન આવ્યું, અમેરિકા આવ્યું કે ન આવ્યું, જાપાન આવ્યું કે ન આવ્યું, બધો દેશ આવ્યો કે ન આવ્યું. આખું બ્રહ્માંડમાં 14 લોકનું બ્રહ્માંડ, એમાં 14 દેશ બાકી રહી ગયો. કહો બધા દેશો સ્વામિનારાયણ ધર્મ પાળવા મળશે. એને સાચી વસ્તુ છે, એમાં ધીરે ધીરે શાંતિનું વાતાવરણ મળશે. એટલે અમે બધા યુવકમાં હતા ને તો ગામડે વિચરણ કરતા. યોગીજી મહારાજ આમ અવારનવાર આવું બોલતા. લંડન ને જર્મની ને કોઈક જર્મની બોલે, કોઈક લંડન બોલે, કોઈક અમેરિકા બોલે કે આપણે એમ કે ત્યાં સત્સંગ કરાવવો છે, મંદિર કરવા છે, આવું બધું બોલતા. ત્યારે એ વખતે બધા જ યુવકોને એવું લાગતું કે બાપા આ તો કોઈ રીતે શક્ય જ નથી આવો સત્સંગ થવો, અને એવી રીતે બધા એના ઉપર હસતા. એટલે આપણને એમ થાય કે બાપા તો એમની રીત પ્રમાણે આ બોલે છે, પણ અત્યારે અહીંયા આગળ તો બહુ થોડા હરિભક્તો છે. આ મંદિર ઇસ્ટિંગટનનું આપણું બહુ સામાન્ય છે, આવું તો ક્યારે થાય, કેમ થાય, એમ આપણા મનમાં બધા વિચારો આવે. તે વખતે અમે બધા તો આ યુવકમાં જ હતા. એટલે પછી અમે એમ સ્વામી આગળ તો કંઈ બોલીએ નહીં, સાંભળી લઈએ, પછી ભેગા થઈએ, ત્યાર પછી એમ બોલીએ કે રોહિશાળા ગયા એટલે રશિયા આવ્યા.
જબરારા ગયા એટલે જર્મની આવ્યા. એવી રીતે મન બનાવડા કરતા કે વિશ્વાસ જ નહોતો કે આ બધું થશે. પછી જ્યારે બધું આમ આ બધું જોયું ત્યારે બધું સાચું થતું દેખાયું. એટલે એવું યોગીજી મહારાજનું એવું એક પણ વચન નથી કે જે બોલ્યા હોય ન થયું હોય. સમય લાગ્યો છે એ વાત નક્કી, પણ બોલ્યા એની રીતે થયું જ છે એ મને ખબર છે અમુક. Brahmswarup Yogiji Maharaj was a divine personality. After gracing the UK for 46 days and showering bliss upon the devotees, he returned to India on 7th July 1970. Only 6 months later, his health took a turn for the worse. And on 23rd January 1971, he left his mortal body and returned to Akshardham. As the devotees in London were informed of Yogiji Maharaj's passing, they plunged into shock and grief. What would happen now to this growing satsang family? They sent letters to senior swamis in India seeking guidance and solace during this soul-crushing time. One such young yet senior swami, who was the head of the Mumbai temple, was Keshav Jivandas Swami, popularly known as Mahant Swami. He promptly wrote back to the devotees in London with these words of timeless wisdom. લંડન સત્સંગ મંડળ ઉપર પત્ર. આપના તરફથી પત્ર દ્વારે બધા સમાચાર જાણ્યા. લંડન સાંભળી આવ્યું. પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપાએ એવી તો માયા લગાડી છે કે એમના વિના ગમે નહીં. દરેકને ફક્ત જબ્બર આઘાત સાથે સ્તબ્ધતા રહી હતી. મહારાજ અને મોટા પુરુષ બધાએ દેહનો ત્યાગ કંઈ નિમિત્ત કાઢીને કર્યો છે. સ્વામી બાપાએ તો તબિયત બહુ જ મજામાં બતાવી અને માંદગી પણ ટૂંકી ગ્રહણ કરી, એટલે અકલ્પનીય પ્રસંગ બની ગયો. 1 વર્ષ પહેલાં જ આવી ભયંકર માંદગીને ફગાવીને એક મહારાજ જ મારા ડૉક્ટર છે એમ બોલી પરદેશ અને પાછા દેશનું ભવ્ય વિચિત્ર કર્યું. અને આ બધા બળિયા મુક્તોની ભક્તિને વશ થઈ વિચાર ફેરવ્યો. 10 વર્ષનું સુખ આપવાનું કાર્ય 1 જ વર્ષમાં પૂરું કર્યું. સ્વામી બાપા અને હરિભક્તોએ અરસપરસ ખામી રાખી નથી. હજારો પ્રેમની દોરીઓથી બાપા એવા તે બંધાઈ ગયા હતા કે ધામમાં જવાનો સંકલ્પ સીધી રીતે પાર પડે એવો ન હતો. શાસ્ત્રીજી મહારાજની લાંબી માંદગીથી બધા જ ચેતી ગયા હતા અને તેથી હરિભક્તો સંતોનું ઊભું થતું કલ્પાંત બાપાથી સહન ના થાત. એટલે ટોક ને ટચ ઉકેલી લીધું. જવું હતું નક્કી છે. એટલે સત્પુરુષો દર વખતે નવું શોધી કાઢે છે. સ્વામી બાપાએ એવી રીતે લીલા સંકેલી કે કોઈથી મનાતો જ નથી. અને ફક્ત આપણે ત્યાં નથી એવું લાગે છે. આપણે દેશમાં છીએ અને સ્વામી બાબા પરદેશ છે, અને આપણે પરદેશ છીએ તે તેઓ દેશમાં છે, અને આપણી પાસે જ છે. એમની છત્રછાયા નીચે જ છીએ એવું લાગે છે. અનંત જન્મના પાપ બારી દે એવા હાથના લટકા, આખું હૃદય બહાર આવી જતું હોય એવું નિર્દોષ અને પૂર્ણ આનંદથી ભરપૂર મનોહર હાસ્ય, મહાઅંધકારને ચીરી હૃદયમાં ઊંડે પ્રવેશ કરતી મધુર વાણી, એ ડોલવું, હાલવું, માલવું, ખોંકારો ખાવો, માથું ખંજોરવું, આનંદમાં આવી માથા પર 5-10 વાર હાથ ઘસી નાખતા, ગાતર્યું પછાડવું, અને થાપાના તો બધા જ બહુ લાલચુ બની ગયા હતા. થાપા તે બાપાના જ. આ બધું હેઠ સુધી બાપાએ બધાએ અનુભવ્યું છે.
અને દિવ્ય વિગ્રહમાં વિકૃતિ જોઈ નથી, તેથી ગયા મનાતા જ નથી. માંદગીમાં અસમર્થપણું દેખાતું જ ન હતું. ભવ્ય દિવ્યતા દેખાડી છેતરી ગયા. પણ કોઈક વાર સખત આઘાત જણાય છે અને દુઃખ થઈ આવે છે. એ તો એમના પ્રેમની ભારે વર્ષાનું કારણ છે. સાંઈ બાપા 4 મહિના પહેલાં બોલ્યા હતા કે ભગવાન સદાય પ્રગટ જ છે, ના હોય તો આપણું ઊંધું વળી જાય. ભગવાન અને મોટા પુરુષ કોઈ દિવસ જતા જ નથી. પ્રગટપણું આ સત્સંગમાં છે જ. માંદગી દરમિયાન સાંઈ બાપા બોલ્યા હતા કે પ્રમુખ સાંઈ મારું સર્વસ્વ છે. એ તો પ્રમુખ સાંઈ દ્વારે જ સાંઈ બાપા કાર્ય કરવાના છે. ઘણાના પત્રો પ્રમુખ સ્વામી, ડૉક્ટર સ્વામી મારા ઉપર આવ્યા અને જાહેર સભાઓમાં અને એકબીજા વાત કરે એમાં પણ 3 જ મુદ્દા મૂકે રહેતા. એક તો બાપાના ધામમાં જવાથી અપાર દુઃખની લાગણી અને ના પૂરાયેલી ખોટની વાત. પણ તરત જ એક જ અવાજે પ્રમુખ સ્વામી દ્વારા પ્રગટપણું છે એ બધા અનુભવી છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજના વચનની શ્રુતિ દરેકને થાય છે અને વિશ્વાસ બેસે છે. કોઈનું કહેવા ગયું નથી, પણ સાક્ષી બોલે છે. બીજી વાત, દરેકને એવી જાગૃતિ આવી છે કે આપણે સાંઈ બાપાના બધા સંકલ્પ પૂરા કરવામાં યથાયોગ બને એટલી વિશેષ કરી દેખાડું. એકબીજાનો મહિમા સમજાવ્યો છે. એ પ્રેમ, ધીરજ, દ્રઢતા, જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા, નિષ્ઠા, ભક્તિ જે સ્વામી બાપાએ હૃદયમાં પૂર્યા છે તેના દરેકમાં દર્શન થાય છે. સ્વામી બાપા હજારો હાથ, પગ અને મુખ દ્વારા કાર્ય કરશે. મહારાજનું પ્રગટપણું સદાય માટે છે અને રહેશે. અને સત્સંગ વધતો જ જશે, વધતો જ જશે. અને મારી એક સૌને પ્રાર્થના છે કે હું તે વયે અનુભવે અને અનેક રીતે વિશાળ સત્સંગ સમુદાય આગળ તો સાવ નાનું બાળક જ છું. મારે પ્રમુખ સ્વામીની છત્ર થયાની જરૂર છે. સાંઈ બાપાએ લાડકોળમાં રાખી વૃદ્ધિ પમાડી છે અને આગળ લીધા છે. અને અત્યારે પ્રમુખ સ્વામીની કૃપા દ્રષ્ટિ મારા ઉપર એવી ને એવી જ છે. બધી રીતે ખબર રાખતા અને રાખે છે અને રાખશે. તેમાં વધારો થયા કરે તે સર્વે પ્રાર્થના કરજો. શાસ્ત્રીજી મહારાજે પ્રમુખ સ્વામીમાં 28 વર્ષની ઉંમરે એમનામાં સત્સંગનો ભાર વહન કરવાની શક્તિ જોઈ, અનુભવી અને પરીક્ષા કરી લીધી હતી. આ વાત સ્વામી બાપાએ પોતે એમની ડાયરીમાં લખી છે. હવે બીજા કોના પ્રમાણો જોઈએ? તો સ્વામી બાપાને રાજી કરવા હોય, દિવ્ય હાજરી અનુભવી હોય તો સમ સુરત ભાવ અને એકતાથી ધર્મ નિયમ દ્રઢ રાખી પ્રમુખ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેવું. પ્રમુખ સ્વામીને મહારાજ અને શાસ્ત્રી મહારાજ અને યોગી બાપા 125 વર્ષનું આયુષ્ય બક્ષે અને ખૂબ સારું આરોગ્ય ભોગવી સત્સંગનું સુખ આપે એ જ પ્રાર્થના. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજ કી જય, યોગીજી મહારાજ કી જય, प्रमुख स्वामी महाराज की जय. लिए धन साधु केशव जीवन दास दादर. Mahant Swami's letter to the London Satsang community healed their hearts and enshrined Pramukh Swami Maharaj in their souls. Pramukh Swami Maharaj, the new guru of BAPS, had pledged in 1950 in front of his guru Shastriji Maharaj to selflessly serve the fellowship and fulfill his guru's wishes until his last breath. In circumstances which one can only dare to imagine today,
Pramukh Swami Maharaj began fulfilling those wishes of his gurus through sheer faith, vision, hard work and devotion. 1972ની અંદર 1972માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સોરઠની પંથરથી કરેલી હતી. તે વખતે નારાયણ મુનિ સ્વામી, પછી આનંદ સ્વરૂપ સ્વામી, સૈતુકૃષ્ણ સ્વામી, બીજા મુંબઈના 10 યુવકો અમારી સાથે હતા. 50 સંતો હતા અને 50 હરિભક્તોને યુવકો હતા. સ્વામી આખો સંઘ લઈને નીકળ્યા. એ વખતે સ્વામી સાથે બધે વિચરણ કરવાનો સારો એવો લાભ મળતો અને સ્વામીને પણ કોઈ એવી વિશેષ સગવડ કે એવું કંઈ નહોતું. બધાની સાથે જ લગભગ રહેતા, એટલે એ રીતે પણ લાભ બધાને વિશેષ મળતો. ત્યારે બરોબર સ્થિતિ સારી ને સ્વામી જેમ તેમ જ્યાં ત્યાં જેવું તેવું ચલાવી લેતા હતા. 14મી જૂન 1972નો દિવસ પીપલાણાથી સવારે મેઘપુર વગેરે યાત્રા કરવા માટે ગયા અને બપોર પછી કાળઝાળ ગરમીની અંદર ઓજત નદીને પાર કરી અને સામે આખાની અંદર સ્વામીશ્રી સંઘ સહિત દર્શન કરવા માટે ગયા અને ત્યાંથી જ પાછા ચાલતા ચાલતા પાછા પીપલાણા આવ્યા. સાંજના સ્વામીની ઈચ્છા થઈ કે આપણે વાડીએ જઈએ, સ્નાન કરીએ. પછી રસ્તામાં નીકળ્યા તો રસ્તાની અંદર બાપાને બધાએ ચાણસદના પ્રસંગો પૂછ્યા. તળાવમાં સ્નાન કરવા માટે જતા એટલે પછી બાપાને એવી વાત કરી કે સ્વામી આપને તરતા પહેલેથી જ આવડતું. કહેવાનો ભાવ અર્થ એવો હતો કે નાનપણથી જ બાપાને તરતા આવડતું હતું. કેવી રીતે? એટલે બાપાએ કીધું કે હા, પહેલેથી જ આવડતું. અને તે વખતે ચાણસદના તળાવમાં બાપા કેવી રીતે સ્નાન કરતા, તરતા અને કેવી રીતે સમરસોલ્ટ કરતા, એ બધી વાતો તે વખતે સ્વામીએ કરી. અને પછી સ્વામી નાવા પધાર્યા તો ત્યારે એક નળ હતો વાડીની અંદર અને નળની નીચે સ્વામીને બેસાડીને નવરાવાનો વિચાર રાખેલો. એટલે સ્વામી ત્યાં નળ નીચે બેઠા અને ત્યારે ત્યાં લાઇટ કે કાંઈ હતું નહીં, ખાલી બેટરીથી બધાય જવાનું હતું. એટલે પછી આવીને પછી જે માણસ, એ વાડીવાળો માણસ આવી અને એન્જિન એને ચાલુ કર્યું. નાની એવી કુંડી હતી. સ્વામી ત્યાં બેઠા અને મશીનનું પાણી પડતું હતું. અને અમે બધા જે યુવકો સ્વામીને સ્નાન કરાવવા ગયેલા એ ઉછળીને પાણી આપણા ઉપર પડે. એટલે પછી બાપા કે આપણે કેવું કે અમે ને સ્વામીએ સાથે સ્નાન કર્યું. ને ખરેખર સ્વામી એ વખતે એવું એક આમ દિવ્ય વાતાવરણ ઊભું કરી દીધેલું કે આપણને આમ એક આમ જુદો જ અનુભવ થાય. કોઈ દિવસ એ પહેલાં આવા જે સુખ છે, આવા સુખનો અનુભવ, એનો જે સ્વાદ છે, એનો સ્વાદ કોઈ લીધેલો નહીં. આપણને એ વખતે એવો અનુભવ થાય કે આમ જગત ભૂલાઈ ગયું છે, કંઈક બીજી આપણે ભૂમિકામાં આવી ગયા છીએ. અને જગતનું વિસ્મરણ થઈ જાય, સ્થળનું વિસ્મરણ થઈ જાય, કાળનું વિસ્મરણ થઈ જાય, એવું હતું. અને ત્યાંથી સ્વામી જ્યારે વસ્ત્ર પરિધાન કરવા માટે આગળ ગયા એટલે સ્વામી તો એક કટકાથી તે વખતે શરીર છે પોતે લૂંટાતા. અને સ્વામીના મુખ ઉપરથી સ્વામી આમ જેવું આખું આમ ઉતાર્યું, આમ કરીને સ્વામી મોઢું જેવું સાફ કર્યું ને, અમારી સામે જોયું, અમે સામે ઊભા હતા. પછી સ્વામીએ જોયું કે બધાના શરીર થોડા ઘણા પલળેલા હતા અને મોઢા ઉપર એ બધા ટીપા બધા બાજેલા હતા. સ્વામીએ પોતાનું શરીર લોવાનું બંધ કર્યું અને એક પછી અમને બોલાવ્યા અને પોતાના કટકાથી બાપાએ અમારું મોઢું છે એ કોરું કર્યું, એ સાફ કર્યું, ચારે ચારનું. એટલા બધા પ્રેમથી, એટલી બધી મમતાથી બાપાએ આ કામ કર્યું. અને પછી સ્વામી ત્યાં લોનમાં બિરાજમાન થયા. અને પછી પ્રભુ સ્વામી મહારાજે વાત કરી કે આ પ્રસાદીની વાડી છે. રામાનંદ સ્વામી અને નીલકંઠ વર્ણી એમનું પ્રથમ મિલન આ વાડીની અંદર થયું હતું. માટે આપણે શું સંકલ્પ કરીએ? જોયું છે કે સ્વામીશ્રીની સાથે ફરતા ત્યારે કે ધન એ જ ધૂન અને ધૂન એ જ એમને માને ધન. ત્યારે ધન નહોતું પણ ધૂન તો પહેલેથી જ હતી. એટલે બાપાએ અચાનક ધૂન ચાલુ કરી, સંકલ્પો શરૂ કર્યા અને એમાં એક સંકલ્પ જે ક્યારેય પૂર્વે સાંભળ્યો નહોતો, કોઈએ જાણ્યો જોયો નહોતો, એવો અચાનક બાપાએ સંકલ્પ કર્યો કે લંડનની અંદર આરસનું શિખરબદ્ધ મંદિર તૈયાર થાય અને તે વખતે
દેશમાંથી 100 સંતો પ્રતિષ્ઠામાં હાજર થાય. લંડનની વાત આવી એટલે બધાની આંખો પહોળી થઈ ગઈ. લંડન? હજી તો લંડન કોઈને જવાનું કે કોઈ ગયું હોય જતું હોય એવો કંઈ કોઈ અણસાર કંઈ કોઈ વાત વિચાર જ નથી. હવે એ બધું આપણે જો વિચાર કરીએ, એક તો પરદેશની અંદર મંદિર કરવું, આપણી પાસે ઇસ્લિંગ્ટનમાં મંદિર હતું, બીજું કોઈ મંદિર તો હતું નહીં. એમાં શિખરબદ્ધ મંદિર ત્યાં આગળ તૈયાર થાય અને દેશમાંથી 100 સંતો ત્યાં આગળ જાય, આ તો મોટા સ્વપ્ના જેવી જ વાત હતી. અને આજે સૌરાષ્ટ્રની પંચતીર્થીમાં આવ્યા નહીં તો ભાડુતી 4 બસો કરેલી, અને એમાં કોઈ બાપા માટે પણ સ્પેશિયલ વાહન હોય વ્યવસ્થા ને એવું કંઈ નહોતું. બાપા પણ આ સંકલ્પ કરીને એ જ રાત્રે બધાય સંતોની સાથે પીપળાના મંદિરની અગાસીમાં ખુલ્લામાં બધાય સંતોની સાથે જ સૂતા હતા. એક નાનું ગાડલું પાથરી દીધું હતું, એ ગાડલા ઉપર અને આજુબાજુમાં આ યુવકો અને અમે સંતો અને બધા જનરલમાં જાહેરમાં જ સૂતા હતા. આ સંસ્થાની પરિસ્થિતિ, એટલે એ પરિસ્થિતિમાં એ સ્થિતિમાં આવા પ્રસંગે બાપાએ આ સંકલ્પ કરેલો છે. એ વખતે તો કોઈ સગવડ નહીં, કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, કોઈ જાતની સુવિધા નહીં. પણ અને આપણે લંડનમાં આવું મંદિર કરી શકીએ એવી કલ્પના પણ ના કરી શકીએ. એ વખતે સ્વામી આર્ષ દ્રષ્ટિ રાખી અને આ લંડન મંદિરની કલ્પના કરી હતી. કારણ કે યોગીજી મહારાજના સ્વધામ ગમન પછી બાપા હવે ગુરુ ગાદી ઉપર છે, તો એમના મનમાં કંઈ આમ કંઈક વિશિષ્ટ કરી બતાવવું કે લોકોને બતાવવું એવો કોઈ જ ભાવ નહોતો. પણ સહજ સ્વભાવે જ એમના અંતરની અંદર અહીંયા મંદિર થવાનું છે એ રમતું હશે. અને આ સમયે એને એક ઝબકાર થયો, એ એક બહુ મોટી વાત કહેવાય કે આવા સમયની અંદર તો કોઈને બીજો કોઈ વિચાર પણ હજી સૂઝે નહીં. તો સ્વામીના આ બહુ નેચરલી જ હતું. એમના મનની અંદર એ દીર્ઘદ્રષ્ટા છે, અંતર્યામી છે અને સર્વજ્ઞ છે. ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, કેવું થવાનું છે જાણતા હશે. પણ જોગાનું જો કેવું થયું, આ 14મી જૂન 1972નો દિવસ, એક્ઝેક્ટલી 2 વર્ષ પહેલાં 1970માં યોગીજી મહારાજે ઇસ્લિંગ્ટનની અંદર સંકલ્પ કરેલો કે આરસનું શિખરબદ્ધ મંદિર તૈયાર થાય. અને એ જ દિવસે કેવો કોઇન્સિડન્સ કહેવાય કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક્ઝેક્ટલી એ દિવસ ઉપર ત્યાં સંકલ્પ કરેલો. સ્વામી 1972ની સાલમાં સ્વામી સોરઠની પંચતીર્થી હતી. ત્યારે બધા સ્નાન કરતા ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી બોલેલા કે 100 સંતોને લઈને લંડન મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરવી છે. અને એ જે વિઝન સ્વામીનું હતું સ્વામી કે 100 સંતો, હવે એ વખતે તો 1972 આવું તો કોઈ કહી ન શકે. વિઝન જ સ્વામી ગણતરીબાજ. સ્વામી બધી ગણતરી કરે કે આટલામાં આ થશે, આટલા વર્ષે આ થશે. અને તમારા અંતર પણ એ બધી વાત જવા દો, પણ સ્વામીનું વિઝન જે ગણતરી આવી, આટલા વર્ષે આટલું બધું થશે, આમ થશે, આમ થશે, એટલે એ રીતે ગણતરી પ્રમાણે કર્યું. એટલે સામાન્ય કોઈ ઐશ્વર્ય વાપર્યું નથી, પણ સામાન્યપણે ગણતરીબાજ. When Pramukh Swami Maharaj declared this grand vision in the midst of a few sadhus and devotees in a remote village of India, there were only a few devotees living in the UK. However, only a few months later, in Uganda, President Idi Amin suddenly ordered the expulsion of all Asians from his country. Last Friday, the 4th August 1972, I announced the decision of my government to ask the British government to take over responsibility for the British citizens of Asian origin living in Uganda. For 10 years, this moment should have been expected. And now in Uganda, some 50,000 people under threat of expulsion by the African government are asking Britain to fulfill the promises made when Britain withdrew from colonial rule. Now, after 9 years, I have enjoyed the citizenship of Uganda. I have my Uganda passport. This is the passport. And been told that it's no more valid.
in the interests and in the concept of Uganda, the Asians are unwanted. There is this question of what you can do with your property here, whether in fact you're going to be able to get the value. It is also the problem. We can't sell it, you see. It is told that the Asians should not sell their property to the Asian brothers. They have to sell it to Africans only. That's why we have to, I think so, we have to leave this. Do you want to leave? Yeah, we have to leave. We don't want to leave, we have to leave it. If we are given a bit more time, for example 6 months or 9 months, we would have managed to clear our business and go there and settle. But just in 90 days you cannot do anything. This was the third flight into Stansted and the fourth since the airlift began. Today's arrivals bring to nearly 1,000 the Asians who've arrived so far. And from now on, there'll be at least 2 flights a day. With very little warning and barely any time to gather their livelihoods, thousands of Indians left Uganda and began to arrive in the UK. Many came with nothing but a few pairs of clothes. અને વિશેષ તો આપણે જોઈએ કે આખું આ રીતે જે બાપાએ મંદિરનું કાર્ય કર્યું એ કોઈને લાગે કે કેમ આટલો બધો આગ્રહ રાખ્યો હશે, કેમ સ્વામી જરા પણ એમ કે માન્યા નહીં ને બાપા કે ના તમે મંદિર કરો તો જ અમે આવીએ અને આવી ઉતાવળમાં મંદિર કરાવ્યું. ત્યારે અમે કહેતા કે બાપા તો વાત કરે છે, આટલું મંદિર આટલા બધા માણસો ભેગા થતા ત્યારે કશે ખ્યાલ નથી. પણ ત્યારે આપણને ખબર નથી કે 72માં યુગાન્ડાથી બધા આપણા એશિયનોને કાઢશે. યુગાન્ડાથી જે આવ્યા બધા 3 કપડાં પહેરાવ્યા હતા, તો હવે સ્થિતિ સમજી લો કેવી હતી. અને એ રીતે બધા જે આવ્યા અહીંયા આગળ આપણા લગભગ 40,000 જેટલા ભાઈઓ અહીંયા આવેલા અને એમાં આપણા પણ બધા હજારો સત્સંગી હતા. હવે એ બધાને જો અહીંયા આગળ મંદિર ન હોત ને તો એ લોકોને મંદિરનો આશરો મળત નહીં. અને જે રવિવારની સભા, સત્સંગ, ઉત્સવ, અન્નકૂટ, દિવાળી, આ તે બધુંય તે એ જે બધું જે આફ્રિકામાં, યુગાન્ડામાં જે ઘેર ઘેર ગામોગામ મંદિરોમાં થતું હતું એ બધો જ લાભ એ લોકોને અહીંયા આગળ મળ્યો અને બધા એકદમ યુનાઇટેડ રહ્યા. તો ઇટ વર્ક લાઈક કે નર્સરી, કે ત્યાંથી એ બધા નર્સરીના છોડવા ઇંગ્લેન્ડમાં આવ્યા અને ઇંગ્લેન્ડમાં સામે મંદિર જ મળી ગયું. ઇઝલિંગ્ટન હતું નાનું તો પણ, તો એ સત્સંગ સચવાઈ ગયો. The Islington Mandir became the centre of satsang in the UK, and satsang activities began to flourish. Young and old were inspired by darshan, katha, and its array of devotional activities. In 1974, Pramukh Swami Maharaj made his first visit to the UK as the Guru of BAPS. Arriving on 8th June, he was accorded a grand welcome at Alexandra Palace the following day. He stayed at Four Ways in North London, where he graced the devotees with satsang labh. On 15th September, the devotees enthusiastically gathered to participate in a Nagar Yatra and Pratishta ceremony. The newly sanctified murtis that had been retrieved from the mandir in Tororo just prior to the Ugandan expulsion in 1972 were now being installed in the Islington Mandir. On 16th September, Pramukh Swami Maharaj bathed Hari Krishna Maharaj in the English Channel and blessed the waters himself. After celebrating the festival of Jal Jilani Ekadashi at the River Thames on 29th September, he departed for India on 13th of October. In 1977, Pramukh Swami Maharaj graced the UK again, this time accompanied by Mahant Swami. After arriving on 5th June, he performed the Murti Pratishta ceremonies for the mandirs in Ashton, near Manchester, Leicester and Wellingborough. Disregarding personal discomforts, physical ailments and grueling schedules, Pramukh Swami Maharaj travelled day and night to please each and every devotee. He celebrated the first ever Annakut festival to be held in his presence in the UK. Devotees also celebrated his 57th birthday. During these 2 visits of 1974 and 1977, Pramukh Swami Maharaj's universal love, charismatic personality and profound spirituality attracted a vast number of people. The Islington Mandir was now becoming too small. Another site urgently needed to be found. તે દાડે તો નાનું મંદિર મેં કહ્યું ઇઝલેન્ડની અંદર
50, 60, 70, 100 માણસ ઊભા રહે, વેચાતો કેટલા બહાર ઊભા રહે, કેટલાક બારીઓ ઊભા રહે, કેટલા જ્યાં જ્યાં જગ્યા મળે આમ ઊભા રહે, દાદરામાં બેસી ગયેલા હોય, એવી રીતે બધું ચાલતું હતું. જગ્યા નહોતી એટલે પણ એ થશે, એ આપણે બધા એવો સંકલ્પ કરીશું તો ભગવાન પાછા આપણે દયાળુ છે. આપણે જો સંકલ્પ તો આવું કરી ગયા છે, ફરી પાછું આથી મોટું કરશે. હવે તમે બધા પાછા એવા ઉપાય કરો કે આથી મોટું જબરદસ્ત થઈ જાય. ભગવાન આપણને એવા હજારો પાઉન્ડ કમાવો, હજારો પાઉન્ડ ભગવાનને આપો ને પાછું આ મોટું મંદિર એવું જગ્યા સારી મળી જાય આપણે. અને સ્વામી બાપાનો સંકલ્પ છે થઈ જશે, શરૂ કરી આગળ નહીં આવે. સો આપણું જે ઇઝલિંગ્ટનનું મંદિર જે હતું એ બહુ નાનું પડવા માંડ્યું આપણને. સો ધ સર્ચ બિગેન ફોર વેરિયસ સાઇટ્સ. સ્વામી છે ને 1977ની વાત કરું, સ્વામી વેમ્બલી ટ્રાયેંગલથી પસાર થતા હતા અને ત્યાં આગળ આ બધું સ્ટેડિયમની સામે જ એક સ્ટુડિયો હતો. સ્ટુડિયો મેસિવ, આગળ બધા ઓફિસ બિલ્ડિંગ્સ હતા, પાછળ બધું મોટું વેરહાઉસ, એવું બહુ મોટી જગ્યા હતી. અને તે ઘડી મને યાદ છે સ્વામી પોતે કાચ કેટલો પડ્યો હતો તો બી અંદર એમની મોજી, બાપા તમારી મોજી તરીકે મને કંઈ નહીં થાય ને કે આખું જગ્યા કાચ તૂટલા હતા તોય સ્વામી પોતે ફર્યા છે જોયું હતું. એમને સ્વામી બહુ ગમી ગયું હતું કે ભાઈ આની અંદર આ મંદિર થઈ શકશે આપણું શિખોબંધ, કારણ કે એની હાઇટ બહુ મોટી હતી, સ્ટુડિયો હતો એટલે. અને એ વખતે સ્વામીની કંઈક દૃષ્ટિ થયેલી કે આપણે આ જગ્યા સારી છે. સ્વામી કે હું જાઉં છું અમેરિકા, પાછો આવું ત્યાં સુધી આ લઈ લેવું કરજો. આપણે બિડિંગ કર્યું, એવરીથિંગ વેન્ટ અહેડ, but we were short of the money. We couldn't raise the money. So we had to let it go. And it's a very prime position. વેમ્બલી પાર્ક સાઈડની બાજુમાં ત્યાં છે ને, ત્યાં આગળ અત્યારે ત્યાં આગળનો. રમુજી વાત કરું તો સીએમ કાકા કહે ને, હું ત્યાંથી જોઉં ને એટલે મારા હાર્ટ બીટ્સ વધી જાય. એટલે હું રસ્તો બદલીને જતો કે આવી સારી જગ્યા હતી ને આપણને મળી નહીં, એવું થયું. આ બધી વાતો અમારે થતી હતી. એટલે બાપા બપોરે જમી અને પોઢ્યા હતા અને ત્યાં વિવેકસાગર સ્વામી આ ચેપ્ટર કાઢ્યું. હવે કહું સ્વામી આવું કેવી રીતે બને? કારણ કે આપે તો આ પ્રમાણે નક્કી કર્યું હતું કે આ લેવો જ છે સ્ટુડિયો, અને ન મળી અને આવું બધું થઈ ગયું. અમે 2 જણા હતા તો બેડની આ બાજુ હતા, તો સ્વામી છે ને આમ 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 છતાં સૂતા હતા, સાંભળતા હતા. પછી સ્વામી ઓલી બાજુ પડખું થઈ ગયા કે સાંખ્ય કે નાખે. એક સાગર બોલે કે આ તો સૂઈ ગયા કે છે. ત્યારે સ્વામી કહે જો આપણે સાંખ્ય કરી લેવાનું, એટલે એવી વાત કરેલી. વાત થઈ હતી બપોરે. પછી સાંજે ફ્રેન્ડ્સ હોલમાં સભા હતી. બાપા ટપાલ લખતા હતા ચાલુ સભામાં અને એક સાગર સાહેબ પ્રવચન કરતા. એમાં પ્રવચનમાં બોલ્યા કે અત્યારે અમારે ભગવાનની ઈચ્છાનું પ્રકરણ ચાલે છે. અનુસંધાન પેલું બપોરની વાત હતી એનું હતું. એટલે પછી બાપા ટપાલ લખતા હતા ને તો સ્વામી એકદમ રોકાઈ ગયા. પછી ઓલું માઇક નજીક આમ લીધું, આમ નજીક. સ્વામી કે આ એક અત્યારનું પ્રકરણ નથી, આ કાયમી પ્રકરણ છે. ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ બધું થાય છે. એ વાત સ્વામી તે વખતે ફ્રેન્ડ્સ હોલમાં કરેલી સાંજની સભામાં. તો સ્વામી ટપાલ વાંચતા હતા, એ સાંભળ્યું ને સ્વામી કે એ કાયમી પ્રકરણ છે. એ કાયમી પ્રકરણ છે સ્વામી કે જેમ છે ને આ બધી ક્રિયામાં સ્વામી કાયમી કરતા હતા મહારાજ છે. એકને એને કહી દીધું પછી ચિંતા નહીં. અને સ્વામી બોલેલા હું એકલો ટોપલો માંથી લઈને ફરું તો હું ગાંડો થઈ જાઉં, ટોપલો લઈને હું એકલો ફરું તો ગાંડો થઈ જાઉં. આપણે તો મહારાજ ઉપર છોડ્યું છે, મહારાજ બધું કરે. બાપા બોલે છે એટલે હળવા રહેતા હતા, એકદમ હળવા. તો એકદમ હળવા ફૂલ, કોઈ ટેન્શન. એક પ્રવૃત્તિ વાળો હોય ને એ ટેન્શન વાળો થઈ જાય. આપણે તો એક જ પ્રવૃત્તિ હોય પણ આપણે એમાં ટેન્શન વાળા છીએ. એમને કોઈ એમને બધી પ્રવૃત્તિ અને તે છતાં કોઈ ટેન્શન નહીં. એ તો મેં ઘણી વખતે દર્શન કર્યા છે, એકદમ હળવા ફૂલ, કોઈ. બસ પછી આ તો લી સ્ટુડિયોનો મેળ ખાધો નહીં. એટલે સ્વાભાવિક બાપાનો સંકલ્પ હતો મંદિર કરવું છે. એટલે પછી બધા ટ્રસ્ટીઓને વાત કરી કે હવે જગ્યા બીજે આપણે શોધો. ફરી આ મંદિરની અંદરનું પણ આપણું કાર્ય છે એ પણ આપણે હવે નાનું પડે છે પણ આગળ વધવું છે. મંદિરના સ્થાન માટે પણ આપણે વાતચીત છે અને આપણે ત્યાં ફેમિલી તરફ આ બાજુનું જે મકાનની વાત કરતા હતા, જો કે મકાન અત્યારે વેચાઈ ગયું, લેવાઈ ગયું છે, પણ છતાં બીજી વસ્તુ એટલા માટે આપણે કરીએ છીએ, હજુ પણ કરીએ છીએ અને હજુ પણ આપણે પ્રયત્ન ચાલે છે અને થવાનું છે. હકીકત એમાં ભગવાનની ઈચ્છા છે, મહારાજની ઈચ્છા છે, તમારા બધાનો આસ્થા. આપણને આ સંકળાશ એ મહારાજને પણ ગમતી નથી, એમને બધી સંકળાશ બહુ થઈ જાય. ત્યારે કહેવાનું શું છે કે પણ હવે ભીડો વેઠે ને આપણે ભીડો વેઠા આવે એટલે એ પણ થોડોક આપણે વેઠવું હોય એનો કંઈ વાંધો નથી. પણ હવે જેમ સમય થશે એમ ભગવાનની ઈચ્છાથી સારું મળશે. 1980માં આજે સ્વામી આવ્યા ને, એ વખતે આપણા જયંતિભાઈ પહેલાં હતા હેડમાસ્ટર,
એ બધા હોલની જ તપાસમાં હતા. એમણે આ જગ્યા આપણને શોધી આપી, 2.5 એકર. અને એ તો એક પેલું શું કહેવાય, વેર હાઉસ મોટું જોરદાર હતું, એકદમ આપણને બીક લાગે એવું હતું એ વખતે તો. અને આગળ એક જુમ્બો, એક ઘર હતું, એને જુમ્બો કહેતા આપણે. એ વખતે સ્વામી સાથે અહીંયા આવ્યા અને આ વેરહાઉસ જોયું અને બાપા કહે બરાબર છે લઈ લો. એટલે એ રીતે આપણે વેરહાઉસ લીધું. જયંતિભાઈ આપણા માસ્ટર હતા ગુજરાતી, એટલે એમને આ જગ્યા જોઈને તપાસી કે સારું છે. હવા 2 એકર કે 2.5 એકર જેવી હતી, ફેક્ટરી હતી. એટલે એમને કહ્યું ને આપણે મળી ગઈ ને વળી ત્યાં પરમિશન મળી. એટલે બધી રીતે પછી આપણે ત્યાં અઠે દ્વારકા થયા. You know, initially when we bought the Meadowgarth land, everybody said we are going to build, Hari Mandir. Our vision was to have a very simple mandir. Murtiyo hoy ne same sabhakhand hoy apno. But Bapa had this vision of Shikharbad Mandir. Until now, we were going into a hired hall, a converted church. But here, Swami Bapa wanted something grand. And it was impossible for us to comprehend. In my mind, a concept of a mandir was, જે હરિ મંદિર આપણે કહીએ છીએ, because I had grown up in Leicester, I never had this idea of કે શિખરબદ્ધ મંદિર. અને to be very frank, કે એટલા બધા શિખરબદ્ધ મંદિર આપણી પાસે હતાય નહીં. The year was 1980, and there were only 8 Shikharbad mandirs in the whole of BAPS, all of which were in India. 5 had been built by Shastriji Maharaj, 2 by Yogiji Maharaj, and 1 very small mandir in Sankri by Pramukh Swami Maharaj. Many of the devotees in the UK had never seen a Shikharbad mandir. It was a concept that was unheard of for the devotees. In the UK, there was 1 small temple in London and 3 small temples, all in modest houses, throughout the rest of the country, in Leicester, Ashton and Wellingborough. The idea of a traditional stone mandir was simply incomprehensible for anyone. At a time when no one could ever conceive it, Pramukh Swami Maharaj had the vision and courage to embark upon creating a stone temple in the Western world. એ વખતે તો કોઈને પણ એમ લાગે કે હજુ સત્સંગ બરાબર જામે અને બધી વ્યવસ્થા સારામાં સારી રીતે થાય અને એક મોટો સમૂહ આપણી પાસે હોય અને આપણી આમ ઓળખાણ પણ બધી બહુ સારી હોય અને બધી સાનુકૂળતા થાય ને પછી આપણે આવું કંઈક સંકલ્પ કરીએ, મંદિર કરીએ નહીં, સંકલ્પ કરીએ મંદિરનો. કે લંડન જેવી ધરતી ઉપર આ મંદિર આવું બનાવવાનો વિચાર કેવી રીતે આવે? પહેલું તો શિખરબદ્ધ મંદિર બનાવવાનો વિચાર જ ના આવે. એટલે શિખર એ અઘરું કામ છે. અને આ બધું કેવું છે ખબર છે કે વી કાન્ટ એક્સપ્લેન ઇન, એટલે એ આપણા થોટમાં અમુક વસ્તુ આવી શકતી જ નથી, જે એમના પોતાના ફિલિંગ્સ કે એમના પોતાના વિચારો કે એમની પોતાની દ્રષ્ટિ, વિઝન, એ આપણે કોઈ દિવસ જોઈ શકતા નથી, કરી શકતા પણ નથી અને સમજી શકતા પણ નથી. પણ એ તો બધું દૂરનું જ હોય છે, પાર. એ બાપાનું જે વિઝન છે ને, વિઝન, believe me, I'm talking from experience, we are not able to understand fully. એટલે એમાં તો એમને જેટલો ઉત્સાહ અને જેટલું એમનું વિઝન સ્પષ્ટ અને ડીપ જેટલું હોય, અને એમાં પછી આપણે બહુ એનાલિસિસ કરવા જઈએ ને તો આપણું મન કંઈ એમાં ચાલે એવું નથી. આપણે આપણી ફિઝિકલ બુદ્ધિથી, ફિઝિકલ મનથી એનું એનાલિસિસ આપણે કરી શકીએ એમ જ નથી. Now, who in the wildest of his dreams would want કે આપણે આ લંડન મંદિર અહીંયા કરીએ? And why a stone temple? એમાં પછી માર્બલનો વિચાર આવે. હવે અત્યારે પરિસ્થિતિ જુદી છે, પણ તે વખતે વિચાર આવે આવો, માર્બલનો વિચાર આવે. નહીં તો વિચાર આવે કે આપણે શિખરબદ્ધ બાંધીએ પણ સિમેન્ટ કોંકરીનું બનાવી દઈએ તો આમ તો ખબર ના પડે કંઈ, અને મંદિર તો સરસ દેખાય બધું. અહીંનો કોઈ તાકાત નથી આ કામ કરી શકે. પેલું તેને ફાવે જ નહીં.
આટલે દૂર પાછું રહેવાનું ઇન્ડિયા, મંદિર બાંધવાનું અહીંયા આગળ. સંપૂર્ણપણે આપણે જેને કહી શકીએ કે એક વૈદિક મંદિર ભારતની બહાર ઘણા વર્ષો પછી, એટલે કે અમુક સેંકડો વર્ષો પછી બનવાનું હોય, આ કેટલી મોટી ઘટના છે. આપ જુઓ કે 1200 વર્ષ પહેલા પૂર્વના દેશોની અંદર બોરુબુદુરની અંદર પથ્થરનું મંદિર સરસ બનેલું ભારતીય મંદિર. તો વર્ષો પહેલા કંબોડિયામાં જે મંદિરો થયા, પછી કોઈ વિદેશમાં શિખરબદ્ધ મંદિરો થયા હોય એવું ઇતિહાસમાં નથી. જોકે સ્વામીને ઇતિહાસનો રેકોર્ડ બ્રેક કરવા માટે મંદિર નથી કરવું. It's not about creating something wonderful. It's not about creating something that, fascinates people. It's not about creating history. And it's not about, proving a point to the world. It's about fulfilling the smallest desire of his Guru. યોગી બાપા તો સંકલ્પ કરે, પણ એને સાકાર કરવાનો સંકલ્પ કરવો એ સામાન્ય વાત નથી. ધારો કે બાપાએ જે સમયમાં મંદિરનો આરંભ કર્યો છે, એ સમયની અંદર સંપ્રદાયમાં કોઈને સંકલ્પ ન થાય કે લંડનમાં મંદિર કરીએ. અઘરું એટલા માટે સાહસ હતું. આ બધી કલ્પના બહારનું જ હતું. પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ એવા એક હિંમતવાળા સંત, એટલે એમની હિંમત એટલે શું કે અક્ષર પુરુષોત્તમમાં નિષ્ઠા અને એમના ગુરુને વિશે વિશ્વાસ, આ બે એમની જે શક્તિ હતી, અને એ શક્તિ છે ને એ જ એમને આવા સાહસો કરવા માટે પ્રેરતી હતી. કે ના, સાહસ નહોતું એમના માટે તો એક સહજ વસ્તુ હતી. એટલે મોટા પુરુષના વિઝનની અંદર આ જ મુખ્ય હોય છે, કારણ કે એમનું કાર્ય જ આ છે. એ પોતે આ પૃથ્વી ઉપર મહારાજ સ્વામીની આજ્ઞાથી ઉપાસનાના પ્રવર્તન માટે જ પધાર્યા છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ભગવાન સ્વામિનારાયણના આવા અખંડ ધારક સંત હતા, અને એ તો બધું ત્રિકાળ દ્રષ્ટા કહેવાય. એમાં ભૂતકાળનું પણ જે જાણતા હોય, વર્તમાન કાળનું પણ જાણે અને ભવિષ્યકાળનું પણ જાણે. એટલે એમની એવી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હોય છે. Unless you are divinely inspired, you can't even have a sankalp. Sankalps can be many. But then who would have the, complete organization, the machinery, the ability and the energy to really even think of making a temple in London and a traditional temple? એ વખતે સ્થિતિ એકદમ સામાન્ય હતી સ્વામી. હરિભક્તોની સ્થિતિ સામાન્ય હતી, અને આપણી સંસ્થાની સ્થિતિ પણ આર્થિક રીતે એટલી બધી સદ્ધર નથી સ્વામી. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજના મુખ્ય 5 મંદિરો અને યોગી બાપાએ જે 2 મંદિરો બાંધ્યા એટલું જ હતું સ્વામી આપણી સંસ્થા. છતાં પણ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે આવું વિઝન આપ્યું અને આવું મંદિર બાંધવાની પરવાનગી આપી, એની પાછળનો સ્વામી આ વિઝન સ્વામીનું કેવી રીતે હતું સ્વામી? આ એક તો એ પહેલા જો અનુભવથી અંતરાય પણ એ બધું જવા દો, પણ અનુભવ પણ કે અનુભવ અમુક કેલ્ક્યુલેશન કરે, ગણતરી કરે, અને એ પ્રમાણે કે આટલી વખતે આટલું થવાનું છે, આ થવાનું છે, એ રીતે સ્વામી કરતા. એ તો શાસ્ત્રીમાં યોગીઓ પર એમણે સંકલ્પ પૂરા કરવા, સ્વામી યોગીઓ પણ શાસ્ત્રીય સંકલ્પ કરે જાય, અને આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂરા કરવા. પૂછવામાં આવ્યું કે સ્વામી તમારે કોઈ સંકલ્પ છે? સ્વામી કે આ યોગીઓ પણ શાસ્ત્રી મહારાજનો સંકલ્પ પૂરો થાય તો ઘણું છે, બીજો સંકલ્પ થાય જ ક્યાં. એટલે ટૂંકમાં ગુરુ ભક્તિ, શાસ્ત્રી મહારાજ યોગી આપા આ બે એમને ગુરુ મળ્યા હતા, એમને રાજી કરવા, એમના માટે જીવવું, એ જ એમને તાન હતું. બીજું કોઈ પ્રશ્ન નથી. પોતાનો તો મન હોય જ નહીં, પણ આ યોગીઓ પણ શાસ્ત્રી મહારાજ બે ભવ્ય ગુરુ મળ્યા, એ બધા સંકલ્પો એટલા બધા કર્યા, અને સ્વામીએ પૂરું પડ્યું. ખાલી એ ભક્તિ ભાવથી નહીં, ઉપરથી પણ કાર્ય કરી બતાવ્યું.
The incomprehensible vision of Pramukh Swami Maharaj, conceived in the most difficult of circumstances, was now gradually seeping into the minds of the sadhus and devotees. Plans were beginning to be drawn, and soon Pramukh Swami Maharaj was to perform the groundbreaking ceremony. The first traditional stone Hindu mandir in the Western world was being planned to take shape on a small plot of land on Meadowgarth in Neasden, London. તો હવે આપણે અહીં ખાતમુહૂર્ત કરીએ. એટલે જે ઝુંબોના આગળના ભાગની અંદર આપણે ખાડો ખોદ્યો મોટો, અને ત્યાં ખાતમુહૂર્ત સ્વામીના હાથે પહેલું થયું. શિખરબદ્ધ મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત ત્યાં આગળ થઈ ગયું. To begin this special day for the Swami Narayan Hindus, a blessing in the form of rose petals was showered over central London from a helicopter. His Divine Holiness had spread some symbolic happiness, but had little luck with the weather. A disused factory is intended as the site of the largest Hindu temple outside of India. આપણે અહીં ખાતમુહૂર્ત કરવા માટે લઈ આવ્યા બાપાને. હાથીને અંબાડી અહીં સુધી હાથી આવ્યો તો બાપા ઉતરી ગયા. પછી અહીં પેલી જગ્યાએ ખાતમુહૂર્ત આપણે એ વખતે કરેલું. અહીં આગળ મંદિર કરવા માટે ખાતમુહૂર્ત કર્યું. નારાયણ દાસનો નાથ પધાર્યા, નારાયણ દાસનો નાથ પધાર્યા. અવતાર ના અવતારી રે કોઈ જોવાને આવો. અવતાર ના અવતારી રે કોઈ જોવાને આવો. તો હવે આ કાર્ય બહુ સારું સુંદર સારી રીતે થશે. બહુ સારી રીતે આજે ખાતમુહૂર્તનો વિધિ આપણે કર્યો અને બધા ભાઈઓએ ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ પણ લીધો છે. તો ભગવાન એવું સર્વને બળ આપે, સર્વને એવા સુખ્યા કરે અને ભગવાનની કૃપા હંમેશા સર્વના પર રહે. એ ધર્મ ભાવના આપણી ખાસ વધે. અહીંયા મંદિર કરવાનો કોઈ આશય આપણે બીજો તો નથી, પણ આપણા બધાની અંદર ધર્મ ભાવના રહે અને દરેકની અંદર ધર્મ ભાવના વધે તો જ સમાજને દેશનો શાંતિ રહેશે. ધર્મથી જેટલા વિમુખ એટલું આપણને દુઃખ થાય છે. એટલે આ મંદિર કરવાનું કારણ એ છે. The creation of the mandir was to be a long and arduous process. The main warehouse was demolished, but the devotees retained a part of it to create a temporary prayer hall for assemblies and worship to continue. Money and resources were scarce, so the devotees volunteered day and night. Pramukh Swami Maharaj's saintliness inspired such dedication in the devotees that they served selflessly to demolish, construct and renovate the premises, helping with everything from carpentry to the electrics and plumbing. They served in solidarity to complete the creation of the hall, which is now fondly known as the Junu Mandir. What had started in Islington in 1970 now moved to continue in Neasden in 1982. 1982ની સાલમાં 1982ની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 31st of March એ દિવસે લંડન પધારેલા. ત્યાં આગળ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે હરિમંદિરની ત્યાં આગળ સ્થાપના કરી. ચૈત્ર સુદ નોમને દિવસે ત્યાં બાપાએ પ્રતિષ્ઠા કરેલી. એ મૂર્તિ ટરોરોની મૂર્તિ હતી અને સ્વામી પ્રતિષ્ઠા કરી અને બાપા બહુ રાજી થયા મંદિર જોઈને. અને વળી એની આ પ્રમાણે આપણે ઉદ્ઘાટન પણ બહુ સારી રીતે ધામધૂમથી થયું. સર્વોપરી યોગી બાપાના જે શબ્દો કે ધામધૂમથી અને સર્વોપરી કરવું, એમ સર્વોપરી ધામધૂમ જે યોગી બાપા કહેતા એમ આપણે એવું ધામધૂમથી થઈ ગયું.
હોલ ચિકાર ડંકો વાગી ગયા. બસ એ પછી જેવી વાગે ડંકો વાગી ગયા. ખાસ કરીને તો આપણે નિસ્ટરની અંદર આ નવા હોલ કર્યો અને ત્યાં ઠાકોરજીને ભગવાનને પધરાવ્યા. એના ઉદ્ઘાટન હોલના નિમિત્તે આવવાનું ભારતથી થયું છે. એટલે બહુ ટૂંકો સમય લઈને આવ્યા, પણ છતાં બધાનો ઉત્સાહ અને પ્રેમ હતો. તો ખૂબ સુંદર રીતે આવું એક આયોજન થવાથી આ હોલ જબરદસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. એટલે અહીંથી પાછું ઇસ્લિંગમાંથી આપણે ઉઠામણું થયું. ઉઠામણું જાણો છો? એટલે ઘર વકલી લઈને ઉઠામણું કહે. અહીંથી લઈને પાછા બીજે વાત તમે તો મૂવ થાવ ને બધા. અહીંયા તો મૂવ થાય છે. અમેરિકામાં વધારે મૂવ થાય. અહીં તમારા કરતાં અમેરિકામાં મૂવ વધારે થાય. એ આ સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં, બીજા સ્ટેટમાં ત્રીજા સ્ટેટમાં એને મૂવ થયા જ કરે. તમારે બહુ છે જ્યાં રહ્યા ત્યાં વર્ષોથી ચાલે છે, ઓછા થાય છે મૂવ. પણ તોય ઠાકોરજીને મૂવ થવું પડ્યું, કારણ કે સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો મોટો. એટલે પછી ભગવાનને પણ પ્રતાપ જણાયો અને થયું. એટલે પછી આપણે અહીંયા અત્યારે મંદિર છે ત્યાં પેલું નાનું આપણું મંદિર હતું એ જગ્યા આપણે મળી અને એ જગ્યા લઈને પછી ત્યાં આપણું મંદિર ચાલ્યું. અને એવો હોલ બહુ મોટો ભવ્ય 1,000 કે 2-3 માણસ બેસે એવો આપણે આમ થઈ ગયો. અમે તો આમ જોયું પેલું ઇઝલિંગ્ટનનું આટલો નાનો, આ બહુ મોટો હોલ, એટલો હોલ થઈ ગયો. હવે તો ચાલુ જ થશે. હવે ભગવાન બેઠા છે ને હવે તો ઠાકોરજી બેઠા એટલે સભા ચાલુ જ રહેવાની. સભા ખાલી થાય જ નહીં. હવે મહારાજ બેઠા, સાક્ષાત બેઠા છે, હજુ સંતો છે, ડૉક્ટર સ્વામી બધા સંતો રહેવાના છે. એટલે સભા ચાલુ રહેશે, કાયમ રહેશે. હવે તો તમારો ઠઠારો હા બસ આ દેખીને લોકો આવશે. ઓહો બહુ સારો હોલ છે, હાલો જરા જ્યાં બેસી જાય એમ કરા. હવા ખાવા માટે આવશે ને દર્શન કરવા માટે આવશે કે ચાલો ત્યાં જરા બેસીશું. અને પછી ત્યાં આગળ સત્સંગનો વિકાસ પણ સારો એવો થતો ગયો. ખૂબ આનંદ આવતો. દિવ્ય સભાઓ થતી બધી, અને સત્સંગે પણ બધા ભાવી અને એકદમ સત્સંગમાં ભરેલા, એટલે સરસ રીતે સભા થતી. એ બધો ત્યાં પણ ખૂબ સત્સંગ વધ્યો અને બધા ઉત્સવ સમય આ બધા થયા. બાળ પ્રવૃત્તિ, કિશોર પ્રવૃત્તિ, યુવા પ્રવૃત્તિ. એટલે નિસ્દરનું જૂનું મંદિર છે એ પણ આપણને બહુ ઉપયોગી થયું. પરંતુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મનમાં હતું કે આપણે એ આગળ શિખરબદ્ધ મંદિર લંડનમાં કરવું છે. ખાસ લંડનના હરિભક્તોને લાભ આપવા માટે તેમની ઈચ્છા અનુસાર નવું શિખરબંધ કરવાની, મંદિર કરવાની તેનો અહેવાલ વિચારણા ઉપરાંત આપણા દરેકની શું ઈચ્છા છે તે વગેરે બાબતોનો ઉકેલ આવે તેવું નિમિત્ત ઊભું કરી બાપાએ અત્રે પધાર્યા છે, એવું મારું પોતાનું મંતવ્ય છે. સ્વામીજીનો આ એક સંકલ્પ છે કે મંદિર કરવું છે. દરેકના મગજમાં એક જ સંકલ્પ. સવારે ઉઠો એટલે તમારો એક પ્રોજેક્ટ તમારી સમક્ષ આવી જોઈએ કે નિસ્દણની અંદર 3 શિખરનું ભવ્ય મંદિર. આ તમને દેખાવું જ જોઈએ. દરેક નાના મોટા બધાને હું આંખમાંથી સવારે ઉઠે એટલે અને આ સંકલ્પ આવે છે કે આ મંદિરને માટે હું શું કરીશ. તો અને ડૉક્ટર સ્વામી કોઈ લાઈનથી આપણું જો કાર્ય થશે તો મંદિર પણ થઈ જશે, વાર નહીં લાગે. અને આપણે જે કંઈ કાર્ય કરવા માગીએ છીએ બધા જ કાર્ય બહુ સંપૂર્ણ થશે. આપણાની અંદર એવી દ્રઢતા, વિશ્વાસ, આત્મવિશ્વાસ અને આપણે એક વિચાર, રુચિ, દ્રઢતા રાખી અને આપણે કાર્ય કરશું તો સ્વામી કહે છે બધું ડંકો જે જોગી બાપાના શબ્દો કંઈ વાગવાનો છે, વાગી ગયો છે અને વાગશે. માટે બધાને એવું બળ ભગવાન આપે, પ્રાર્થના. અને બાપાના મનમાં એ વાત હતી કે ગમે તેમ કરીને લંડનમાં આપણે સારામાં સારું અદ્ભુત શિખરબંધ મંદિર કરવું છે. તો બાપાએ એ ઝંડો ઉપાડ્યો. હું છે ને સારંગપુરમાં બાપાને મળ્યો હતો. એટલે કેવું હતું કે યોગી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર લખાતું હતું અને એ વખતે હું સારંગપુર રોકાયો હતો. બાપા ત્યાં હતા. એટલે મેં સ્વામીને વિનંતી કરી કે આપણે યોગી મહારાજના બધા પ્રસંગો લેવા છે અને આપની સાથે બન્યા હોય એની નોંધ કરવી છે. ઈશ્વર સ્વામીએ ખાસ કહ્યું છે જીવન ચરિત્ર લખવાનું છે એમાં. એટલે એમાં છે ને પછી આ બધું પૂછતા અમે યોગી મહારાજનું લેવાનું હતું. પછી આખું પરંપરાથી થોડું લીધો પ્રસંગો અને પછી છેલ્લે એમની પણ બધી વાત કરી. અને એમાં પછી એક અમે પ્રશ્ન પૂછેલો કે બાપા આમ તમારો કોઈ આગવો સંકલ્પ ખરો? એટલે સ્વામી કે યોગી મહારાજનો સંકલ્પ એ આપણો સંકલ્પ. પછી અમે કહ્યું ના સ્વામી, આપનો આગવો સંકલ્પ હોઈ શકે. સ્વામી બોલ્યા પછી કે આ 2 આગવા રહે છે. એક પહેલું બોલ્યા લંડન મંદિર શિખરબદ્ધ થાય અને બીજું અક્ષરધામ ગાંધીનગરમાં થાય. એટલે પહેલાં તો પોતાનો આગવો સંકલ્પ કીધો ને એ જ મજા આવી
યસ ધેટ્સ ઇટ, ઇટ્સ કમ ફ્રોમ હિમ. એ આમ બહુ મજા આવી. આમ એકદમ દેખાય આપણે મહિમા કે શું સ્વામીનું આમ છાતી છે, ખરેખર આમ 56ની છાતી, એના કરતાં ડબલ છાતી છે. જોરદાર કે આ શિખરબદ્ધ મંદિર કહું લંડનમાં. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે શિખરબદ્ધ મંદિર શા માટે બાંધ્યા? નાનું દેરું કે એવું કરી શકત, પણ એવું નહીં. કેમ શિખરબદ્ધ મંદિર બાંધ્યા સ્વામી? આજે અમુક જે પ્રાંતના હોય ત્યાં તો શિખરબદ્ધ મંદિર કરવું, અને સમિતિ આપણે એમને પણ નક્કી કર્યું હતું, પણ એ તો થયું ના થયું. પણ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે તો કરી બતાવ્યું, ખાલી બોલ્યા નથી, કરી બતાવ્યું. અને આ મંદિર કરવાનું પાછળ કે એક પ્રાંતમાં એ મંદિર હોય તો બીજા હરિભક્તોની સેવા મળે, ભાવ મળે, આ બધું. એટલે શિખરબદ્ધ મંદિર કરવાનું કારણ આ છે. 1982ના શરદ પૂનમ પર ગોંડલ બિરાજમાન હતા અને સંધ્યા આરતી થઈ રહી અને અષ્ટકો પૂરા થયા એટલે સ્વામીશ્રી નીચે પધાર્યા હતા. સીએમ કાકા પણ બાજુમાં હતા, ઠાકોરભાઈ પણ હતા. અને સીએમ કાકાએ વાત કરી કે સંતો મંદિર કરવું છે લંડનમાં આપણે, તો કે સંતોને મોકલો. એટલે અક્ષર મંદિરના પગથિયામાં સ્વામીશ્રી ઊભા હતા, પગથિયાની બહાર. એ ટાઈમે હું ત્યાંથી પાસ થતો હતો તો સ્વામીએ ઊભો રાખ્યો મને અને સીએમ કાકાને કહ્યું કે આ અક્ષય ભગત, અમે દીક્ષા નહોતી લીધી સાધુની, અમે પાર્ષદમાં હતા. તો સ્વામીએ કહ્યું કે આ અક્ષય ભગત આવશે 2 જણા. એટલે સીએમ કાકા કે આ પાળા આવીને શું કરશે? કારણ કે અમે તો પાર્ષદમાં વ્હાઇટ ક્લોથમાં, એટલે એને તો સાધુમાં કંઈ ગણે નહીં કોઈ. એટલે એમણે વાત કરી, પણ સ્વામી કહ્યું કે ના, કે આવશે અને બધું આગળ ચાલશે, એમ સ્વામી આશીર્વાદ આપ્યા. 1982માં સૌથી પહેલો આપણે જે મંદિરનો પ્લાન કર્યો, ઇનફેક્ટ ઇટ વોઝ ફોર ધ હોલ કોમ્પ્લેક્સ. સો વી વર ગોઈંગ ટુ ફિટ ઇન ધ મંદિર, અ સ્મોલ courtyard and a assembly hall. Now, to fit all those things, the mandir had to be squeezed right in front of the meadow garth, where it was a triangular space. But as we started developing our drawings, we realized there was no room for Pradikshina. And CM Kaka and started a conversation with Swami Bapa. Swami Bapa Pradikshina નથી તો શું કરીશું? આપણે આ શયન ગ્રહ કાઢી નાખીએ તો જગ્યા થાય. And Swami Baba quick-wittedly asked a question to CM Kaka in a very humorous way. CM Kaka, તમે રાત પડે ત્યારે શું કરો છો? કે હું તો મારી બેડરૂમમાં જઈને સૂઈ જાઉં છું. તો કે પણ મહારાજને પણ સેમ જ કરવું પડે ને, કે સુખ સજા તો જોઈએ જ આપણે. જે પ્રમાણે મહારાજનું આ ઘર છે તો એ પ્રમાણે બધી સગવડ કરવાની હતી. અને ત્યાર પછી એ ડ્રોઈંગ માટે બ્રેઇન કાઉન્સિલ સાથે પણ મિટિંગ, પછી આપણું ઇન્ટરેક્શન ચાલુ થયું. તો બધું ડિસ્કશન ઘણું આગલા સ્ટેજમાં ચાલતું હતું. એમણે આપણા મંદિરના બધા ડ્રોઈંગ જોયા, પ્લાન, એલિવેશન, સેક્શન બધું જોયું હતું. અને એ વખતે નક્કી જ હતું આપણે કે માર્બલમાં મંદિર કરીશું. અને એ જોયું તો આ લોકો કે તમે અહીં મંદિર કરશો સારું નહીં લાગે, આટલી જગ્યામાં મંદિર સારું ના લાગે ને, શું લેન્ડસ્કેપ કશું નહીં ને. એટલે એ લોકોએ કહ્યું તમે કાઉન્સિલ પાસે જમીન માગો અને એના કરતાં બીજું બહાર જગ્યા મંદિર કરો, એવું એ લોકોએ કહ્યું. એમને થોડું આશ્ચર્ય થયું. એમણે કહ્યું કે તમે કે માર્બલનું આવું નાઇસ બ્યુટીફુલ ટેમ્પલ અહીંયા કરો છો આ સાઇટ પર. So Swami Bapa straight away encouraged us to look for a bigger space rather than saying he will compromise and do this or do that. So that's the real thing which Swami Bapa did. He did not compromise what he wanted. પછી જ્યારે સ્વામીને બાપાને એમ લાગ્યું કે રાઈટ ટાઈમ આવી ગયો, એમને લાગ્યું, ત્યારે પછી એમણે 1, 2, 3 કરી દીધા ને પછી ગો કરી દીધું. So Swami Bapa instructed us to begin search for land.
હવે આપણે સૌ 1 મિનિટ માટે વ્યક્તિગત રીતે મનનના જોડાઈશું. આંખો બંધ કરીને અથવા મૂર્તિના દર્શન કરતાં કરતાં આ એપિસોડમાં પ્રમુખ સાંઈ મહારાજના જે ગુણો અને પ્રસંગો સામેર્યા છે તેનું ચિંતન અને મનન કરીશું. Next time on The First of Its Kind. જો બાપા જ્યારે જાય ને લંડન એટલે આ જમીનની વાત કરે છે. You know, when you see about 50 sites in London, there is no more land. નવી દિલ્હી, નવોદા. મને યાદ છે કે બહુ જગ્યાએ સ્વામી બધે જતા અને જોતા બધું કરતા. And there were about 6 to 7 barristers fighting against us. ખૂબ બધું લડ્યા, બધું ઘણી જાતનો પ્રયત્ન કર્યો. Totally, we were totally disappointed, really. સાંઈ બાપા એકદમ આમ સ્થિર થઈ ગયા ગણ્યો. The most low point. રવિવારે મંદિરે સભા થાય છે ને લોકો અમારા પર તૂટી પડશે. ટ્રસ્ટીઓ તમે અક્કલ વગર ના અમારી આ જમીન આ બધા પૈસા ખોયા. What Swami Baba is saying, it's beyond us. We can't do it. અઠે દ્વારકા. પછી શું થયું, આપણી બધી યાત્રા પૂરી થઈ ગઈ અઠે દ્વારકા.